જય સચ્ચિદાનંદ અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ આવ્યું નથી બાળકો તો આપણે ત્રિમંત્ર આપણે અસીમ જય જયકાર બોલાવો. ઓકે. બેન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો પ્લીઝ. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સૌવ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કો સૌ પાવપણાસણો સૌવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ પડવમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જીયા. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે તમે દાદા લોકો ભગવાન હાથ જોડો ને, હાથ જોડો તો આમ મોં આગળ નહીં રાખવાના, આમ ફેસ ક્લિયર દેખાવો જોઈએ અને આ હાથ જોડેલા હાર્ટ આગળ રાખવાના. આઈ એમ હજુ નીચે, હા બસ એમ દેખાવું છે ને મોં. આ તો આમ બોલો કજો ક્લિયર વોઇસ ના આવે. હા દાદા ઓકે, સમજ પડી ગઈ? હા યસ ગુડ પોઈન્ટ Yes. કાત્યાનંદ. યસ. ओके जिया. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तीर्थ. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, अट्रैक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पढ़ाई दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। तीर्थ. हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके बच्चे, बच्चे दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करें। हम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके. तीर्थ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, તીર્થ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, તીર્થ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. આનંદજી, આપણે હમણાં ચાલે છે સેલ્ફ સફિશિયન્સી, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. અરે તો વાહ. આજે સેલ્ફ
સ્ટડીઝ જે એક્સ્ટ્રા સ્ટડી કરે એ લોકોનો પ્રોગ્રેસ કેવો છે અને હેલ્થ જે ખાવાનું અને એક્સરસાઇઝનો પ્રોગ્રેસ કેવો છે એ હમણાં ચાલી રહ્યું છે. હા સરસ. ओके जिया हाँ आनंद, आज मेरे एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने फिजिक्स किया था और उसमें मेरा 100% रहा था। आज मैंने 10 न्यूमेरिकल्स किए थे। और और हेल्थ में मैंने आज 3 सूर्य नमस्कार किए थे और सुपर ब्रेन योगा मैंने 10 टाइम्स किया था। खाने में और खाने में जो जो थाली में आता है वो मैं खा लेती हूँ, तो आज भी मैंने खा लिया था। so pets and all there you go kids हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे मैथ्स में और साइंस का टेस्ट नहीं लिया था और मैथ्स में मेरे 10 में से 10 आए थे और खाने में मैंने जो आया मैं खा लिया था और एक्सरसाइज में 10 सुपर ग्रेन योगा किया था। okay another pet करो काव्या दादा आज मैंने खाने में तो थाली में जो आया था वो खा लिया था और एक्सरसाइज में मैंने 2 सूर्य नमस्कार और 5 सुपर ब्रेन योगा की। एक्स्ट्रा स्टडीज एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने एसएसटी साइंस का टेस्ट लिया था, तो उसमें साइंस में 10 में से 10 आए थे और एसएसटी में 10 में से 9 आए थे। क्यों दादा एसएसटी में 9 आए थे, मैंने स्टडी अच्छे से किया था, लेकिन नाम के पीछे जो नंबर्स आते हैं ना उनमें से वो एक में गड़बड़ हो गई थी, और दूसरे में एक ही कटा था। ओके तो काव्या ये एसएसटी में आपको बहुत ध्यान देना लगता है यू नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग प्रॉपरली हाँ ये बहुत आपकी वीकनेस है खुशी जय सच्चिदानंद, आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की थी। कल एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन किया है और that और is self हेल्थ study में जो also that is self study also एग्जाम का प्रिपरेशन हाँ बोलो और हेल्थ में मम्मी ने जो भी दिया वो मैंने खा लिया था और सुपर ब्रेन योगा अभी सत्संग के बाद कंप्लीट कर लूंगी। और सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार भी उसके साथ में ही। सूर्य नमस्कार किधर से ढूंढोगे अभी इधर आना पड़ेगा इधर सन है क्या बोल- यू नो मीनिंग ऑफ सूर्य नमस्कार ये कांति दादा बताएगा सूर्य नाम है पहले ओके आपका स्टडीज में कैसा किया स्कोर कैसा रहा आपका यू आर हैप्पी 100% हाँ ओके देखिएगा क्या होता है करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा आज हेल्थ में 100% रहा है। लड्डू नहीं खाया, कम था। मोनिका आप बताएं मोनिका डोंट टॉक टू हर टॉक टू अस ज्यादा वो हाँ बोलो करिश्मा मोनिका का हेल्थ 100 करिश्मा उसको 100% बोलने नहीं दो है। करिश्मा उसको बोलने दो मम्मी मम्मी ने विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे, तो रात को जब डिनर खा रहे थे तब करिश्मा को मम्मी ने दिया, तो उस समय 2 दिन से वो बहुत चिक चिक कर रही थी उसमें। बाकी सब इसने खाया बट वो ड्राई फ्रूट लड्डू नहीं खाया और उसका गल चुप कर रही थी, ये क्या है, ये पिस्ता क्यों है, तो वहां बस रह गया। ओके थैंक यू करिश्मा यू टू बी अभी नहीं करिश्मा सुनो नहीं दादा, मैंने खाया था दादा। अच्छा तो पहले क्या किया था चिक चिक उसका भी किया, अभी कांति चिक दादा चिक किया, बताएगा मैंने किया ए है। करिश्मा नो टॉकिंग नहीं दादा, वो मंडे की बात कर रही है। करिश्मा वो बड़ी दीदी है यू टू लिसन टू हर ओके वेदर शी इज राइट और रॉन्ग फर्स्ट यू टू लिसन ओके एंड जब पहले ऐसे किया था नहीं किया था तो कांति दादा बताएगा वो भाव करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट क्या होता है भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके देव जय सच्चिदानंद,
आज एक्स्ट्रा स्टडीज में तो मेरा कुछ नहीं हो पाया था ज्यादा। एंड हेल्थ में भी जो खाना आया था उसमें थोड़ी चिकचिकी थी, बाद में खा लिया। एंड एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं हुआ है आज। तो आपको तो सब एफ फेल फेल हो गया आज। आपको तो अभी स्टडी करने का है ना, हाँ थियरी। मतलब आज, हाँ थियरी स्टडी करना है, लेकिन आज वो थोड़ा सा फंक्शन था तो उसके काम में बिजी था अच्छा पूरे दिन। बाद में अच्छा, ओके। शाम को ओ, पापा के साथ शॉप पे गया था इसलिए। ओके ओके, बिजी था, ओके ओके। ओके, कांति दादा, आपने सुना? हाँ जी। आपने बात करी है, चिन्नई से बात करो, और काव्या को याद नहीं आता है एसएसटी में। कांति दादा, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मगर क्या? खाने के पहले चिट चिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है खाने पे और शरीर पे? खाने में तो ऐसा है कि इतना भीतर से आनंदित होकर कोई भी फूड जो आता है हमारी थाली में, उसको उल्लास पूर्वक एंजॉय करना है। हम जितने उत्साह से वो खाने को एंजॉय करेंगे, तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत बढ़िया बात है। मन बिगाड़ के, या ये कुछ अच्छा नहीं है, वो होता तो अच्छा होता, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा भीतर से डिस्टर्ब होकर खाना खाना, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब भी हम खाना बैठते हैं, तो एक चित्त से, चाहे हमें कोई पसंद आए न पसंद आए, ये एक हर एक का अपना इंडिविजुअल है, मगर उसको खुशी खुशी एंजॉय करना है। ये अन्न देवता है, अन्न देवता का कभी अनादर नहीं करना है। और खाने के टाइम पर कोई भी किस्म की त्रुटि वो हमें निकालनी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो हमें पसंद नहीं है तो इसको बाहर रख दे, साइड पे रख दे। खाना तो हमें कहता नहीं है कि आप हमें खाई जाओ। तो हर एक का अपने प्रकृति के हिसाब से जो भी खाना आता है उसे प्रेम से खाना चाहिए। और इससे जो बनाने वाला है, वो बनाने वाले का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि चलो घंटे 2 घंटे टाइम लगाकर बच्चों के लिए प्रेम से खाना बनाया। तो प्रेम से जब खाते हैं तो एक परिवार में खाने के टाइम पर भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, सभी के हेल्थ के लिए बहुत उपकारी है। बस इतना। ओके, करिश्मा, क्या बताया कांति दादा ने? हाँ दादा, कांति दादा ने ये बताया कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसे, सॉरी, कांति दादा ने ये कहा था, जब हम कोई भी मम्मी पापा खाना बनाकर, सॉरी, मम्मी खाना बनाकर देती है, अगर वो हम बिना चिक चिक करे खा लेते हैं तो वो मम्मी को अच्छा लगता है कि हमने हमारा 2 घंटा या फिर 1 घंटा लगाकर प्रेम से खाना बनाया है, वो हमारे बच्चों ने अच्छी तरह से खाया और उनके आशीर्वाद भी बना रहता है। So now you see the difference.
हाँ आपने दादा। किट किट करके बाद में खाया था तो यू थिंक इट वाज ओके, वाज इट ओके करिश्मा, हाँ वाज इट ओके? हाँ 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 या ना? हाँ। किट किट करके खाने का अच्छा है? सॉरी दादा, नहीं हाँ नहीं। हाँ। तो अभी ऐसे मत करो और यू एनालाइज योरसेल्फ। मोनिका दीदी ने अच्छा किया था बुरा किया था? Did she say the right thing or wrong thing? नहीं दादा, सही बोला था। हाँ तो सही बोला था, उसके बाद में पगे लगना, माफी मांगना। खुशी, यू आर द विटनेस, फोटो भेज दो उनको। हाँ 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 करेगा। ओके। अच्छा दूसरा, काव्या के साथ वो एसएस में उसको प्रॉब्लम हो जाता है, याद नहीं रहता है। और अच्छा तो उसका कारण क्या है? अच्छा स्टडी कैसे कर सकता है कांति दादा? एसएस मतलब सोशल स्टडी। काव्या, हाँ हाँ दादा। सोशल स्टडी हम्म। एसएस का मतलब वही ना? हाँ 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 बोला, हाँ हाँ बोला। काव्या बोलो ना अच्छा अच्छा अच्छा। जोर हाँ तो से। 10 में से 9 मार्क्स आए तो वैसे तो ठीक है, मगर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। और एसएस बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला सब्जेक्ट है। हम्म, एसएस ऐसा सब्जेक्ट है, तो इसको ठीक से समझना है। उत्तर लिखने की जल्दी नहीं करना है, प्रश्न को समझना है। और जब प्रश्न हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो उत्तर अपने आप आ जाता है। तो ये थोड़ा बहुत ख्याल रखना जैसा है। ठीक है काव्या? हाँ दादा। और दूसरा क्या है काव्या? हाँ आप जब स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं आप? देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा, बाद में क्या करते हैं आप? दादा एक चैप्टर पढ़ा, फिर जो 1 घंटा ना हुआ हो तो दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ, और 1 घंटा हो गया हो तो फिर आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, आपको देखो एक चैप्टर के एक दो दो पेजेस आपने किया, you should close your eyes and see what you read, or no, or points लिखो and then you can check it कि भाई आपने क्या मिस किया था। आई थिंक आप बहुत रश करती है ना, हाँ, स्टडीज में। हेलो कविया, आवाज कट रही है दादा। आप बहुत रश करती है स्टडीज में, ऐसा लगता है हमको। तो प्लीज अभी देखो, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सोचो क्या पढ़ा हमने, पॉइंट्स लिखो एंड देन यू कैन चेक इट बैक कि क्या किया आपने। ओके, दैट इज ओनली वे। दूसरे लोग कैसे स्टडी कर सके कि आपने अच्छा स्टडी किया? खुशी, हाउ डू यू चेक योरसेल्फ? हाँ, अब मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो मैं रैंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसे आंसर का ओरली करती हूँ या फिर लिख कर देखती हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन आता है ना, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन आता है, तो डिस्क्रिप्शन कैसे आप टेस्ट करते हैं? हम्म, समझी नहीं रहा मैं, इसलिए बताना। जी ये ऐसे तो डिस्क्रिप्शन आता है ना, योर लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन है। तो हाउ डू यू डिस्क्रिप्शन कैसे आपने वेरीफाई करते हैं कि आपने अच्छी तरह से सब एवरीथिंग यू? टेस्ट लेकर
टेस्ट लेकर देती हूँ, सारे क्वेश्चंस बिना दे के लिख कर फिर उसे करेक्ट करना। Okay, Kavya? Oh, it's Jivya, Jia, sorry. हाँ मैं बुक को क्लोज करके फिर मैं खुद लिखने का ट्राई करती हूँ कि कितना मुझे रिकॉल हुआ है। या बायोलॉजी में ऐसे करना पड़ेगा ना, बायोलॉजी में तो डिस्क्रिप्शंस बहुत आते हैं ना। हाँ हाँ, फिजिक्स में तो कभी कभी इक्वेशंस आता है, ये आता है, वो आता है। हाँ उसमें फॉर्मूला सॉल्व। हाँ, और फॉर्मूला तो यू मस्ट नो एनीवे, okay? But anyway, so the Kavya, you need to change your method. Don't rush. वो क्या बताया कांति दादा ने, कभी बताया था what you get, तो टॉपिक का ग्रहण करने का इज इम्पोर्टेंट, राइट कांति दादा? यस, बताइए बच्चे मगर को। यहाँ का सिस्टम कैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन पढ़ा उसका उत्तर पढ़ा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ज्यादा पढ़ते रहते हैं, और उसमें से वो कोई क्वेश्चन आता है तो ये लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछते हैं तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। पढ़ा तो होता है मगर उस वक्त याद भी नहीं आता, कभी ऐसा भी हो जाता है। मगर अगर किसी बात को अच्छी तरह से समझे हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न का उत्तर बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो पॉइंट, उत्तर के कितने मेन पॉइंट हैं, 2 3, वो पॉइंट उसमें आ जाने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है। काव्या, मालूम पड़ा? हाँ दादा। हाँ, तो अभी थोड़ा, आप थोड़ा चेंज करने का है आपको, you'll be in good shape, okay? ओके, तो कल मिलेंगे, फ्राइडे है कल। चेन्नई तो नहीं आएंगे, फ्राइडे फ्राइडे और पार्टी टाइम होता है, राइट खुशी? नहीं दादा, मैं आएंगे आपने लास्ट हाँ फ्राइडे लास्ट फ्राइडे बोला था पर आप नहीं आई थी। दादा, वो मैं भूल गई दादा, ओके किसी ओके ने चल, याद नहीं दिलाया और अच्छा नहीं। अच्छा ओके, कल कौन सा पेपर है? कल इंग्लिश का है दादा मेरा। अच्छा ओके, गुड लक। ओके, और करिश्मा? कंप्यूटर साइंस। वो तो इजी है, हाँ। स्टडी किया आज? क्या दादा? आज स्टडी किया? हाँ। ओके चलो, गुड लक। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। ઓકે કાંતિઆનંદજી, હવે આપણે આજે બે પદ છે. हाँ जी। પહેલો અમિત ભારતીબેન શિકાગો અને બીજા રૂપલબેન મુંબઈ. अच्छा, પહેલું પદ કયું છે? ભારતી આંટી, તમારું પદ? હા, મેં મોકલી છે રજનીભાઈને. જય સચ્ચિદાનંદ એટલે કાંતિયાનંદ. નામ ખોલો जय તો મારી જોડે બે सच्चिदानंद। પદ છે. મેં સીધી મોકલાવી છે, કરમ બંધાય છે ત્યારે. કરમ ઓકે. બંધાઈ છે. મારી જોડે બે હાર્દિકભાઈ, અક્ષર ઓપન છે ને, એટલે મેં કીધું કયું હા. મૂકવું એમ. ના ના, નંબર મેં લખેલો છે. Yeah. રૂપલબેન, પછી તમારો નેક્સ્ટ ટર્ન. ઓકે,
રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, સર્વે મહાત્માઓ જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, દયાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગાઓ સરસ, ફાઇન. પરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુજો હે નવો જોઈને. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, ભીતરના ભાવ કોનો રસ છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ, ના ફરસે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય પૂતગલ ભાવ, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતવનાની અસર, મનોવચ કાયા વિશ્વ ભાવ, ચલાવે વીણું ચક્કર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, જે ચીજો વાપર્યા પીછે સ્મૃતિમાં એ ન આવે લગાર, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર. પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, ભળે છે બુદ્ધિ સંગહમ, પ્રથમ સમરમ શરૂ થાતા અહમ સહી થઈ જતા સમારમ, આરંભ ચિત્ત ઘૂટી દે મસાલો પરમાણુ ચાર્જર, કલ્પતા વિશ્વ ભાવ રચના જગત રૂપ ભાવ કર્મ તૈયાર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, ભૂખાગ્નિ લાગી હોલવવી નથી તેમાં કોઈ ગુનો, પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો, હિતાહિત સંગ માનવતા ત્રિકરણ વર્તો ઉપકારાય, મનુષ્યમાં દૈવી ગુણ પ્રગટો નમો ઓમકાર વિતરાગાય, છતાં અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું પૂદગલ, મહાવિજ્ઞાન અક્રમ જાણ દશા વિતરા ગે આત્મનિર્વણ. કરમ બંધા
છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુঝો હે માનવો જોઈને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદ. આજે પદ કે મામલ્યું તમને કરમ સચ્ચિદાનંદ. બંધાય છે? આ દાદા હતા ને ત્યારે બહુ જ ગમતું હતું મને આ પદ, અને નવું નવું જ્ઞાન લીધેલું ને એટલે એટલું બધું સ્પર્શી ગયેલું. એટલે પછી મને આજે આ મળ્યું ને મને પાન ફેરવતા ફેરવતા મને એવું થયું કે આજ ગઉં છું. ઓ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તો આમાં શું સમજવું છે કાંતિ આ આનંદ? ના, આ તમે સમજાવો પદ કે કાંતિ આનંદજી. આખું પદ આ ક્વિકલી સમજાઈ દો ને. હે ક્વિકલી સમજાઈ દો આખું પદ. ઓહ. સમારીમાં કાંતિદાનંદજી. હા હા, સમરીમાં જ આવું ને તો થાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. ભાવ કર્મ એ એટલી બધી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે કે જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન જ એને સમજી શકે. માટે અહીંયા એ દાદાની જ વાત પદમાં રચાયેલી છે. કર્મ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. રહસ્ય આ જગતનું આ બહુ મોટું રહસ્ય છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ કરુણાથી મનુષ્યોને કહે છે બુঝો હે માનવો જોઈને. એટલે એને ભ્રાંતિથી કરતા થાય છે ને. મોટામાં મોટું રહસ્ય એ છે. પોતે કશું જ કરી શકતો નથી, છતાં પણ ભ્રાંતિથી કર્તા પદનો આરોપિત ભાવને કારણે નવું કર્મ બંધાઈ જાય છે અને ખબર પણ પડતી નથી. અને જો ખબર પડે તો એ બંધ કરી શકે, પણ એ ખબર પડે એવી વસ્તુ નથી. ભીતરના ભાવકોનો રસ છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ. ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય પૂતગલ ભાવ. એટલે પૂર્વે જેવા ભાવ કરેલા હોય તેવું જ દ્રવ્ય આવે. દ્રવ્ય એટલે સંયોગ સ્વરૂપ. હા, અને બધાને પ્રશ્નો આ જ છે કે આ મને થઈ રહ્યું છે, હવે હું શું કરું એમ. બરાબર છે. એટલે કે છે ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય પૂતગલ ભાવ. સાચી વાત છે. હા, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતો નાની અસર. આપણે કહીએ છીએ ને જેવો પોતે ચિંતવે થઈ જાય. એવો એ થઈ જાય. ભારતીબેન શું એવું અંદર ચિંતન કર્યું તો ભારતીબેન થઈ ગયા. બરાબર છે. હવે હું શુદ્ધાત્મા છું. જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી દ્રષ્ટિ મળી તો હવે પોતે અંદરનું જે જીવન છે એ હું શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રષ્ટિથી જીવાય છે. બરાબર છે. મનોવચ કાય સ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર. આખું વિશ્વનું ચક્કર આ મન વચન કાયાનો જે સ્વભાવ છે, વિશેષ ભાવ જેને કહીએ છીએ, આ ચક્કર ચાલ્યા જ કરે છે. જે ચીજો વાપર્યા પીછે સ્મૃતિમાં એ ન આવે લગા, એ કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ. બધું યાદી છે ત્યાં સંસાર. હા, સંસાર એટલે પતિ પત્ની, બાળકો, ઘર, ધંધો, નોકરી. એને જ્ઞાની પુરુષ સંસાર નથી કહેતા, પણ
રાગ દ્વેષ એને જ્ઞાની પુરુષ સંસાર કહે છે. બરાબર. અને કોઈ પણ વ્યક્તિની જે યાદ આવે છે વધારે, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર. કોઈના પ્રત્યે રાગ હોય એ વધારે યાદ આવે, કાં તો બરાબર. દ્વેષ હોય એ વધારે યાદ આવે, અને એને સંસાર કહે છે. બરાબર છે. અને જે કર્મો સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હમ હવે એ સ્મૃતિમાં પણ નથી, હમ તો એનો નિકાલ થઈ ગયો હોય. બરાબર. પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, એ આખું અંતસ્કરણ જે છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ આખું પાર્લામેન્ટની જેમ શરીરની અંદરનું કરનારા છે. હમ અને એના અંદર ખાલી મનમાં સ્પંદન ઉઠે એટલે તરત જ બુદ્ધિ એમાં ભળે છે. હમ અને બુદ્ધિ ભળે સમરંભ, હમ અને પછી તમારમ. તમારા. અંદર જે ચાલે અંતસ્કરણમાં એ સમરંભ છે. બરાબર. અને જેવું ડિસિઝન આવી ગયું કે ના અત્યારે આપણે ડાઉનટાઉનમાં જવું છે ને આ વસ્તુ લાવી જ છે, પણ એટલે સમારંભ એટલે એ ક્રિયામાં આવી ગયું, વર્તનમાં આવી ગયું. એમ સમારંભ. આરંભ ચિત્ત ઘૂટી લે, મસાલો પરમાણુ ચાર્જર. હા, કલ્પતા વી સ્વભાવ રચના, જગત રૂપ ભાવ કર્મ તૈયાર. આખું ભાવ કર્મ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે એનું આખું સાયન્સ આ 2 લાઈનની અંદર આપી દીધેલું છે. કે પોતે જેવું કલ્પે છે, એવો થઈ જાય. જેવું કલ્પે છે એવું એનું જગત અંદર ચાર્જિંગ રૂપે તૈયાર થઈ જાય છે. પણ જ્યારે બહાર ઇફેક્ટ રૂપે આવે છે ત્યારે એને ખબર પડે છે. એટલે જગત એ બીજું કશું જ નથી, આપણે અજ્ઞાન દશામાં કરેલા ભાવનું પરિણામ છે. ભાવ સમજાતું નથી, પણ અત્યારે આપણને જે સંજોગો ભેગા થાય છે એ સંજોગો જ આપણા ભાવને ખુલ્લા કરે છે. કે બરાબર. આપણે શું ભાવ કરીને આયા છે એમ. બરાબર છે. હા, એ આપણી સામે આવે છે. સામે આવે છે, એ દેખાય છે, પણ દેખાય હા છે કે આટલું હા બધું ભરીને હા આવી છે ભરતી તું તે આવું નીકળે હા છે એમ દેખાય છે. હા, ભૂખાગ્નિ લાગી હોલવવી, નથી તેમાં કોઈ ગુનો એમ. પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું, ત્યાં બન્યો ગુનો હોય. એટલે કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું હોય ત્યાં બન્યો ગુનો, ત્યાં ગુનો લાગુ પડે છે. બરાબર. હિતાહિત સંગ માનવતા અતિકરણ વર્તો ઉપકારાય. મનુષ્યમાં દૈવી ગુણ પ્રગટો, નમો ઓમકાર વિતરાગાય. આપણું હિત શેમાં છે અને અહિત શેમાં છે એ જે સાથે સાથે જોતા હોય છે, એક ખરી માનવતા છે. અને એ માનવતાને કારણે મન વચન કાયા એ બીજાને ઉપકાર થાય, બીજાને મદદરૂપ થાય એ રીતે વર્તે છે. અને એ મનુષ્યમાં દૈવી ગુણ છે. નમો ઓમકાર વીતરાગાય. આ દૈવી ગુણ, ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર, એ એને દેવગતિમાં લઈ જાય છે. બરાબર. તથા અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું પૂર્ણ. અલ્ટિમેટ વસ્તુ આવી. કઈ પણ બને છે અથવા નથી બનતું એમ. અલ્ટિમેટ શું છે? તો કે આત્મા સિવાય બધું જ પૂતગલ છે. પૂતગલ એટલે પૂરણ કરેલું, એ જ ગલન થાય છે. તમે જો ખરેખર આત્મા છો તો હવે એની ભાંજગડમાં પડો નહીં. જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એ ડિસ્ચાર્જ છે, ફાઇલના નિકાલ રૂપે છે. મહાવિજ્ઞાન અક્રમ જાણ. મહાવિજ્ઞાન અડે એવું નથી
અને કશું નડે એવું નથી. દશા વિતરાગે આત્મનિર્ભર, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ એ આપણને વિતરાગ પદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ એનો સમરી કહો કે શોર્ટ. મેં કહ્યું તેમ છતાં કઈ વિશેષ જાણવું હોય તો મને કહો, આ તો પછી એ લાઈન ને આપણે દશા વિતરાગે આત્મનિર્ભર. હા, દશા વિતરાગે આત્મનિર્ભર. એટલે મહાવિજ્ઞાન અક્રમ જાણવાથી તમે વિતરાગ દશાને પામો છો એમ. એટલે પછી આત્માને કશું અડતું પણ નથી અને નડતું પણ નથી. નિવહળ. હા, મારા માટે પણ નવો શબ્દ છે. હા, બહુ સરસ છે. આ પેલી જ વાર મેં એ પદ ગાયું. મેં કીધું ગવાશે કે નહીં ખબર નહીં, પણ ગાયું. સરસ પદ, બહુ સરસ સિલેક્ટ કર્યું. બહુ સરસ. હા ને, મારું પણ ફેવરેટ પીસ છે. શબ્દો ને એ બહુ સરસ છે એના. એટલે મેં તો આજે બહુ સરસ સમજાયું પદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી. સરે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે કાંતિ આનંદજી, આપણો બીજો પદ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ રૂપલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓહો, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓળખાણ પડી. સચ્ચિદાનંદ. તો પાછળ સાન ફ્રાન્સિસ્કો અને આગળ રૂપલબેન. શું વાત છે. હાર્દિકભાઈ. હા, મૂકું છું. આજ પદ છે. હા, આજ પદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વયં રમણ સમંદરના કોયડાના ખેલ જો, કોયડામાં ડૂબેલાને મોઢે દિવેલ જો, અતિશય સરળ મોક્ષ કળિયુગે લખેલ જો, શાસ્ત્ર લખે વાણી જ્ઞાની મળવાથી ઉકેલ જો, કોયડાના ખેલ જો, ઋષભ દેવે ભરતને આ અક્રમ દીધેલ જો, અડકે નહીં રાજપાટ આરસા મહેલ જો, મોક્ષ માર્ગે જતા સુધી શીતળ વાયુ મહેલ જો, અક્રમિક સિદ્ધ દાદા લિફ્ટ સ્વયમેવ જો, મૂર્તિમાન મોક્ષ સ્વરૂપ સત્પુરુષ નિરપેક્ષ જો, આ અમારું હૃદય છે તે પ્રત્યક્ષ ઉભેલ જો, કોયડાના ખેલ જો, પુણ્ય હોય કાચું તેને જ્ઞાની ઓળખાય નહીં, જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં વાટ સંકોરાય નહીં, હીન સત્વી મનુષ્યોને દાદા ઓળખાય નહીં, જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં ભ્રાંતિ દૂર થાય નહીં, અભિનિવેશી મતાંધોની ચોપડી ચવાઈ ગઈ, અજ્ઞાને જો માથા ફોડ તાનાથી ભવાઈ થઈ, વિતરાગ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાય નહીં, છબિયું ને કંડારે મૂર્તિ અટકણે રૂંધાય અહીં, કોયડાના ખેલ જો, જાતે અમે આવ્યા છીએ પૂર્વે આવદેલ જો, કાઢી લેજો કામ હું છું મૂળ મોક્ષ પેલ જો, સત્પુરુષનો ભેટો થવો અતિશય દુર્લભ જો, ભેટો થયે ઓળખાણ પડવી મુશ્કેલ જો,
ઓળખાણ પડે કામ કાઢી લેવું કહેલજો, કામ કાઢી સાંધો મળે કાયમી ઉકેલજો, કામ કાઢી સાંધો મળે કાયમી ઉકેલજો, સ્વયં રમણ સમંદરના કોયડાના ખેલજો, કોયડામાં ડૂબેલાને મોઢે દીવેલજો, કોયડાના ખેલજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કેમ પસંદ કર્યું આપ? વેરી નાઇસ. આ પદ તો મારું સૌથી ફેવરેટ, કે મને પેલા આખું બાયહાર્ટ હતું, અત્યારે હવે થોડું થોડું વચ્ચે ઓલું ભૂલી જાય છે, પણ આ દાદા ભગવાને જે આખું પેલા એવું હતું ખબર આપણને બધાને કે ભગવાન બધું કરે છે ને બધું ભગવાન એમ ઉપર ભગવાન છે ને ભગવાન, પણ દાદા ભગવાને આખું એક કીધું કે ધ વર્લ્ડ ઇઝ ધ પઝલ સેલ્ફ. ત્યારે ખબર પડી કે આ બધું એની જાતે જ છે વ્યવસ્થિત. અને આ ઋષભદેવ ભગવાનનું જે જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન દાદા ભગવાને આપણને આપ્યું, એટલે આખું આ પદ જબરજસ્ત છે, સોલિડ પદ છે, મારા માટે બહુ ફેવરેટ પદ છે. વેરી ગુડ. શું સમજવું છે આમાં કાંતિ આનંદ સર? આ છે ને કોયડામાં ડૂબેલા ને મોઢે દિવેલજો. હા, એ તેમણે કહ્યું ને કે ધી વર્લ્ડ ઇઝ ધી પઝલ ઇટસેલ્ફ. એનું આ ગુજરાતી છે. સ્વયં રમણ સમંદરના કોયડાના ખેલ જોવા એમ. કોયડામાં ડૂબેલા ને મોડે દિવેલજો એટલે પઝલ ઇટસેલ્ફ, એટલે એની મેળે થયા જ કરે છે, કોઈ કરતું નથી. પણ ભ્રાંતિને કારણે એને નિમિત્ત દોષિત દેખાય છે, માટે એ પઝલની અંદર જ પોતે ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે એમ. એટલે કોયડામાં ડૂબેલા ને મોડે દિવેલ જો એમ. એટલે એનું મોઢું એવું થઈ જાય છે આમ દિવેલ પીધેલા જેવું, એવું કહેવા માંગે છે. અને આ પહેલી બે આજ્ઞા જે છે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું રૂપલ છું, બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ વર્લ્ડના તમામ પઝલોને સોલ્વ કરે છે. આ બહુ મોટી વસ્તુ છે આ. હા, કઈ પણ આપણને લાગે તો આપણે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ કરેક્ટ છે, ને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી એ શુદ્ધાત્મા છે. એટલે પ્રત્યેક સમયે પ્રત્યેક સ્થળે પઝલ આપણને અંદર ન રહેવું જોઈએ, એના માટે પહેલી બે આજ્ઞા છે. અને એ બે આજ્ઞાની મદદથી પઝલ સોલ્વ થયા કરે છે અને પોતાને પરમાત્મા ડિગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. અંતરાત્મ દશામાંથી પરમાત્મ દશાની અનુભૂતિ માટે પહેલી બે આજ્ઞા આપણને આપેલી છે. હવે આમાં છે ને મોક્ષ માર્ગે જતા સુધી શીતલ વાયુ મહેલ જો. હા, એટલે શું શીતલ વાયુ મહેલ જો? હા, મોક્ષ માર્ગે જતા સુધી શીતળ વાયુ મહેલ જો, એટલે આ ભરત રાજાના રેફરન્સમાં છે. હા, ઓકે. ભરત રાજાના રેફરન્સમાં છે. આગળ છે, બરાબર. હા, અક્રમ વિજ્ઞાન જે પામે છે એટલે રાજપાટ, આરસા, મહેલ અને કેટલી રાણીઓ હતી ખબર છે? હે, ભરત રાજાને કેટલી રાણીઓ હતી ખબર છે? 1300 રાણી. 1300 રાણી હતી. અત્યારે તો એક જ રાણી થી મોક્ષ થયો છે. એટલે કહેવા શું માંગે છે, આ અક્રમ વિજ્ઞાનનો કેટલો મોટો એનો મહિમા છે કે ભરત રાજાને રાજપાટ, મહેલ, રાણીઓ
યુદ્ધ લડતા એ જ ભવે એ પોતે મોક્ષે જાય છે. એટલે આપણે બધા જ મહાત્માઓએ આ સમજવા જેવું છે કે આ વિજ્ઞાનનો કેટલો બધો મહિમા છે, અને હજુ આપણે નાની નાની બાબતોની અંદર આમ ગૂંચાયા કરીએ છીએ. આમ ના થઈ જાય, કર્મ તો નહીં બંધાઈ જાય, આમ રહી ગયું, પેલું કાંઈ નહીં, કશું અડે એવું નથી. એવું આ વિજ્ઞાન છે. એમ અક્રમિક સિદ્ધ દાદા લિફ્ટ સ્વયં મેવ જો એમ. જેમ હા, લિફ્ટમાં બેઠા પછી આપણે કશું કરવાનું નથી. અક્રમ લિફ્ટ, અક્રમ લિફ્ટ એટલે અક્રમ લિફ્ટ એટલે કેવળ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા સાધ્ય આ માર્ગ છે. બસ. હવે આ છે હીન સત્વી મનુષ્યોને દાદા ઓળખાય નહીં. હાર્દિકભાઈ જરા ઉપર લેજો. હા, આ પુણ્ય હોય એની પછી સત્વી મનુષ્યોને દાદા ઓળખાય નહીં. જ્યોતિ સ્વરૂપ હા, જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં ભ્રાંતિ દૂર થાય નહીં. હીન સત્વી એમ એટલે આ કાળના જીવો એવા છે જે જોવાનું હોય એ જુએ એવા છે નહીં, અને બાહ્ય પહેરવેશ, પછી આ તો ચુંગી પીએ છે, આ તો બૂટ પહેરે છે, પછી બધું બાહ્ય બધું જોયા કરે. એમ અંદર જે વિતરાગતા છે એમની, એ વિતરાગતા જુએ નહીં. એમ એટલે જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં ભ્રાંતિ દૂર થાય નહીં, કારણ કે ઓળખાણ પડવું જોઈએ ને. મુખ્ય વસ્તુ ઓળખાણ છે. અને જ્ઞાની પુરુષનું આ લક્ષણ લીધેલું છે કે જ્યારે હાજર હોય ત્યારે ઓળખાય નહીં, અને જ્યારે હાજર ના હોય ત્યારે લાખો લોકો એની પાછળ પડશે આ વિજ્ઞાનને સમજવા માટે. આ એક જ્ઞાની પુરુષનું લક્ષણ છે. ચોપડીઓ ને પોતાનું આગળ બોલ. આ છે ને વિતરાગ મળ્યા છતાં આડાય દંડાય નહીં, પણ છબિયું ને કંડારે મૂર્તિ અટકણે રૂંધાય અહીં. એટલે વિતરાગ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાઈ નહીં. હજી આડાઈ તો ઓછી થઈ નથી. હા, આડો થાય એમ. વિતરાગ મળ્યા છતાં આડાઈ દંડાઈ નહીં. પોતાની આડાઈ જ પોતાને દુઃખ આપે છે, જ્ઞાનીની ઓળખ નથી થવા દેતી. વિતરાગ મળ્યા છતાં એમ. અને લોકોની આદતો છે ને, આ તો ફોટા, પછી બધા વાક્યો દિવાલ ઉપર કંડારે, પછી મૂર્તિ અટકણે રુધાય એમ. આ લોકોની આદત જ છે. અટકણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. રૂંધાઈ જાય, માણસ રૂંધાય ને એને વિતરાગ મળ્યા છતાં એ ગુચાયા કરે, નહીં સમજવાને કારણે. પછી બસ સરસ, ફાઇન. તો બહુ આ પદ ગવાયેલું છે, લગભગ બધા મહાત્માઓએ બહુ આ બધો દાદા ભગવાનની હાજરીમાં બહુ જ ગવાયેલું છે આ પદ, અને સરસ છે. મારું બહુ પસંદ વાળું છે. હા, બીજું છે કઈ ક્વેશ્ચન રૂપલબેન? ના. ઓકે, અમીબેન નો ક્વેશ્ચન. અમીબેન આ પદ ઉપર છે? હા, પદ ઉપર છે. ઓકે, શાંતિ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ ટાઈમે દર્શન આપ્યા અમને. હું એ જ કઉ છું. હા, બોલો. તમે તો અમારાથી કમિશન લઈ લીધું.
અચ્છા, આ પદમાં મને આ લાઈન બહુ ગમી અને એની પર પ્રકાશ પાડો. ઉપર લેજો ને હાર્દિકભાઈ. હાર્દિકભાઈ જરા પદ ઉપર જવા દો. કામ કાઢી લેજો વાળું લાઈન. આ લાઈન કામ કાઢી લેજો કામ, હું છું મૂળ, મોક્ષ પેલ જો. એટલે પેલ એટલે ડાયમંડ ને પેલ આપે ઈ. મૂળ મોક્ષ પહેલ એટલે ઓલું ડાયમંડ ને પેલ આપે ઈ હીરા ઘસે એને. પહેલ એટલે ફર્સ્ટ પહેલો. અચ્છા, ઓકે. પદ્મનાભ પ્રભુ. ઓકે ફર્સ્ટ કાઢી લેજો કામ, હું છું મૂળ મોક્ષ પહેલો છું, પહેલો ફર્સ્ટ. ઓકે. ઓ માય ગોડ. જાતે અમે આવ્યા છીએ એમ પૂર્વે આ વધેલ જો. આ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, વ્રત નહીં, પચખાણ નહીં ત્યાગ કોઈ વસ્તુનો, શ્રેણીક તીર્થંકર થશે, ઠાણાંગ સૂત્ર જોઈ લો એમ. મૂળ મોક્ષ પહેલજો. ઓકે. અને વધેલ નો શું અર્થ બતાડ્યું આપે? વધેલ એટલે કયું છે એમ. વધેલ એટલે કેવું. આવે છે. અચ્છા, કેવું. પૂર્વે આ અસંયતિ પૂજા થશે એ શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે એમ પૂર્વે. રાઈટ. હા, માટે કે છે કાઢી લેજો કામ. કામ કાઢી લેજો. ને કામ કાઢી સાંધો મળે કાયમી ઉકેલ જો. સાંધો મળે તો ઉકેલ થાય ને. પેલા તો ઓળખાણ પડવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો આપણને તો દાદા મળી કામ કાઢી લે ને. આપણે ડોક્ટર ને તો જલ્દી ઓળખી જઈએ છે. ત્યાં કેવું કામ કાઢી લઈએ છે આપણું. પૂછી લઈએ ને બધું. એવી રીતે કે છે કામ કાઢી સાંધો. એ સાંધો એટલે સજીવન મૂર્તિનો યોગ થવો. એટલે આપણને દાદા મળ્યા એ જ ને. સાંધો કામ કાઢી સાંધો મળે, કાયમી ઉકેલ જો. એટલે કાયમ નો ઉકેલ આવી જાય. હા, એ રોંગ બિલીફ માંથી અનંત કૃપા કરીને જે રાઈટ બિલીફ બેઠી એ આપણો કાયમી ઉકેલ કહેવાય. હા, કાયમી ઉકેલ. પછી હવે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ જ બધું ચલાવી લેશે. રાઈટ. બહુ મસ્ત. કાંતિયાનંદજી, કાઢી લેજો કામ ની અંદર હવે અત્યારે કાઢી લેજો કામમાં હવે બસ એકદમ જમ જોકાડીને આજ્ઞા પાડી લેવાની એ આપણા માટે કાઢી લેજો કામમાં આવે. હવે સમજી લેવાની. આજ્ઞા સમજી લેવાની. અંદર જેટલી સમજમાં આવશે એટલે જાગૃતિ ઉત્પન્ન થશે. અને એ જાગૃતિના પરિણામે આપણને ગમે તેવા સંજોગોની અંદર ગમે તે ક્ષેત્રે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થશે એમ. એટલે આ 3 સ્ટેપ છે: સમજ, જાગૃતિ, અનુભવ. એટલે અહીંયા જ મોક્ષ. બોલો. અહીંયા જ મોક્ષ. બોલો રૂપલબેન શું પૂછવું છે? આ છે ને કે અભિનિવેશી મતાંતોની ચોપડી ચવાઈ ગઈ, અજ્ઞાને જો માથાફોડ. તાનાર્થી એટલે તાનાર્થી ભવાઈ થઈ. હા, અજ્ઞાને
પોતાની દ્રષ્ટિથી કોઈ પણ શાસ્ત્રોનું વાંચન કરે અને પાછા શાસ્ત્ર વાંચીને પાછા બીજાને સમજાવે. ઓકે. ઘેર બાયડી તો સાંભળતી ના હોય ને બીજાને સંભળાવતા હોય, બેઠા બેઠા સ્વાધ્યાય કરતા હોય. હા, એટલે અજ્ઞાની જો માથાફોડ તાનારથી ભવાઈ થઈ. તાનારથી એનું શબ્દનું મને નથી ખ્યાલ, પણ આનો જે સેન્ટ્રલ આઈડિયા છે, ખ્યાલ આવ્યો? માટે કૃપાળુ દેવે વચનામૃતની ઉપર લખવું પડ્યું, આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. આત્મા જાણ્યો હોય તો આને ખોલતો નહીં. નથી જાણ્યો તો આખી જિંદગી માથાફોડ કરે જ જાને તું. એટલે કે છે અજ્ઞાને જો માથાફોડ તાનારથી ભવાઈ થઈ. એમ મિથ્યાત્વી સમકીતીની વાતોને કઈ રીતે સમજાઈ શકે એમ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનજી છે તાનારથી સમર્પિત, સમર્પિત તાનારથી ભવાઈ થઈ. ના, એટલે તાનમાં ખૂબ મહેનત કરીને, ખૂબ મહેનત પોતાના તાનમાં ને તાનમાં રે. તાનમાં એક જાતનો આ મત છે, મત એનો. હું જે સમજ્યો છું એ જ બરાબર છે એમ. મને જ્ઞાની પુરુષ મળી ગયા છે, પણ એ ફોટા વાળાને જ્ઞાની કે છે, મૂર્તિ વાળાને જ્ઞાની કે છે, જયારે જ્ઞાની પુરુષ એ સજીવન મૂર્તિને જ્ઞાની કે છે એમ. પણ એ પોતાનો મત છોડે નહીં, તાનમાં ને તાનમાં. એટલે ભવાઈ થઈ પછી આ. હા, એટલે ખોટી મહેનત બધી પાણીમાં ગઈ. પાણીમાં ગઈ. હા, રાઈટ. અજ્ઞાને જો માથાફોડ, હા, અજ્ઞાને જો માથાફોડ, કારણ કે અધ્યાત્મનો જે માર્ગ છે એ દ્રષ્ટિનો માર્ગ છે, એ શબ્દોનો માર્ગ નથી, એ ક્રિયાનો માર્ગ નથી. યસ, રાઈટ. હા, બરાબર. ખૂબ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને ઓલું જે ભારતી આંટીએ ગાયો ને, એમાં નિવળ નો અર્થ છે કરુણા ભર્યા, કરુણા વાળું અર્થ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. મને પણ જાણવા મળ્યું. નિવળ, કરુણા, નિવળ, કરુણા, કરુણા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય હાર્દિકભાઈ, શું કરવું છે હવે? આપણે સામાયિક મૂકીએ. કંટિયાનજી, સામાયિક પદ મૂકીએ ને. કંટિયાનજી, ઓકે? I'm fine. Okay. નિધિ ધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય. જે જે અવસ્થા સ્થિર થઈ વ્યવસ્થિત ચિતરાય. સ્થિર અવસ્થા સ્થિત થયે
अस्थिर अंतस्करण अधोगामी छे खेच चोट मुक उपयोग वलन अलेप जड़थी कमळवत जो जाण्या सहुज्ञे ऊर्ध्वगमन रहित आत्मस्वस्थ स्वयमेव तन्मयता सह ज्ञानमान् निर्तन्मय स्वकमल ऊर्ध्वकरण गुण स्वस्वभाव भूल अमल त्रिकरण गम्मति अवस्था फावी गई भेड़ा संयोग थाय पूरा भेगा थता लफरा वળગી જાય લફરું જો જાણી કહ્યું છૂટું પડતું જાય ભૂવા જાણે ભૂતને દાદા ભૂવા ગણાય ભૂતના દર્શન સમજથી દ્રષ્ટા ચેતી જાય તે જ્ઞાતાને પલ સમય મોક્ષ મહી જણાય પૂર્વાત્મા છે સ્થૂલમણ ભૂલામણા ભૂતફન જાણ નિકાલી ભાવે જો જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ મોક્ષ સ્વરૂપ મૂળ ઐશ્વર્ય અવાચ્ય મૂર્ત સ્વપદ નોબેલને પણ મૂંઝવે અમૂલ્ય હે નિર્બંધ. અંતે આનંદજી હાજી પદ પદ થોડું સમજ પાડજો. નિધિધ્યાસન જેનું થયા કરે એના જેવો આત્મા થતો જાય એટલે જ્ઞાન લીધેલા સર્વે મહાત્માઓએ દાદા ભગવાનનું મુખારવિંદ યાદ કરીને રાત્રે સૂતી વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું એમ બોલતા બોલતા આપણે સૂઈ જવાનું હોય છે. માટે જ્ઞાની પુરુષની જે દર્શન શક્તિ છે, જ્ઞાન શક્તિ છે, જે પ્રકટ થયેલી છે, એ પ્રગટ થયેલી શક્તિ સાથે આપણે કનેક્ટ થઈએ છે એટલે ખૂબ જ શક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ
બોલતા બોલતા સુવાનું છે, પોતાના કાનને સંભળાય એ રીતે. પણ સામાન્ય રીતે લોકો આ ભૂલી જતા હોય છે. જે ઊંઘમાં આપણને લાભ મળે એવો છે એ પણ ભૂલી જતા હોય છે. જે અવસ્થા સ્થિર થઈ એટલે ઇન્દ્રિયોની પણ અવસ્થા છે, અંતસ્કરણની પણ અવસ્થાઓ છે. એટલે એ અવસ્થાને અવસ્થા તરીકે નહીં જાણતા, મને થયું, મને ખરાબ વિચાર આવે છે, મારું ચિત્ત હજુ અહીં ભટકે છે, આમ તેમ, એટલે એ અવસ્થાને પોતાની માને છે. એટલે અવસ્થિત થાય છે. માટે એ બીજા સંયોગો ભેગા થતા એ વ્યવસ્થિત એનું સામે આવીને ઉભું રહે છે. કારણ કે ચિત્રે છે, અંદર જેવું ચિત્રામણ કર્યું હોય એવું એને બહાર વ્યવસ્થિત ભેગું થાય. સ્થિર અવસ્થા સ્થિત થયે, અસ્થિર અંતસ્કરણ. સ્થિર અવસ્થા સ્થિત થાય એટલે કોઈ પણ અવસ્થામાં એ સ્થિત થાય છે, એટલે અંતસ્કરણ અંદર ડોળાય છે. એમ અંતસ્કરણ અસ્થિર થઈ જાય એનું. અધોગામી છે ખેંચ ચોટ. કોઈ પણ બાબતની ખેંચ એટલે ગયેલા અહંકારને પાછો બોલાવવો, એનું નામ ખેંચ. અને ત્યાં જ ચોંટી જાય, પછી ત્યાંથી આગળ ખસે નહીં. મુખ ઉપયોગ વલણ. અને આ અધોગામી છે એટલે નીચી ગતિમાં લઈ જનારી છે. લેપ જળથી કમળવત જો જાણ્યા સૌ જ્ઞેય, એટલે આખું અંતસ્કરણ એ જ્ઞેય છે. અને એ જ્ઞેય આત્મામાં ઝળકે છે, આત્મામાં છે નહીં. જેમ કમળ છે એ પાણીની અંદર છે, પણ પાણી કમળની અંદર નથી. એવી રીતે ઉર્ધ્વગમન તે સ્મૃતિ રહિત, આત્મ સ્વસ્થ સ્વયમેવ. ઉર્ધ્વગમન તે સ્મૃતિ રહિત એટલે ઉર્ધ્વગામી જે જીવ છે આખો, તે સ્મૃતિ રહિત એટલે એને કોઈ જગતની સ્મૃતિ હોતી નથી. એમ આત્મા સ્વસ્થ સ્વયમેવ. તન્મયતા સ જ્ઞાનમાં નિર્તન્મય સ્વકમળ, ઉર્ધ્વકરણ ગુણ સ્વભાવ, ભૂલ અમલ ત્રિકરણ. એટલે સ્વ સ્વભાવમાં રહેવાથી મન વચન કાયાની સંજોગો પ્રમાણે થતી ભૂલ એ પોતે શુદ્ધાત્મામાં રહીને એને જાણે છે. ભૂલ અમલ ત્રિકરણ. ગમતી અવસ્થા ફાવી ગઈ, ભેળા સંયોગ થાય, પુરાવા ભેગા થતા લફરા વળગી જાય. એટલે પોતાને જે ગમે છે એવો સંયોગ જ્યારે ભેગો થાય છે અને બીજા એવિડન્સો ભેગા થાય છે એટલે લફરા વળગી જાય છે. અને મોટામાં મોટું લફરું આ મન વચન કાયા છે. શું છે? આ આત્મા ઉપર વળગેલું મોટું લફરું છે. લવર હોય એ તો બાહ્ય લફરું છે, અને એ લફરું તો બીજા કે અલા લફરું કઈ વળગાડ્યું એમ.
એટલે કે લફરું જો જાણી કયું, લફરું જાણે તો છૂટો પડે. એટલે હાર્દિક થી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. એટલે ભુવા જાણે ભૂતને દાદા ભુવા ગણાય. જેમ ભુવા ભૂતને કાઢે છે એમ દાદા ભગવાન આપણને જે રોંગ બિલીફ બેસી ગયેલી હતી કે હું જ કાંતિ છું, એ જે ભૂત વળગેલું હતું એ દાદાએ કાઢ્યું એમ. ભૂતના દર્શન સમજથી દ્રષ્ટા ચેતી જાય ને પલ સમય મોક્ષ મહી જ જણાય. એને પોતાને સમજાઈ જાય કે આ મારી પોતાની જે રોંગ બિલીફ છે એ જ મારી વર્ગણ છે, એ જ મારું લફરું છે. પછી ચેતી જાય એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ પોતે દ્રષ્ટા થયો. અને હવે મન વચન કાયા અંતસ્કરણ એ બધું દ્રશ્ય થઈ ગયું, એટલે જ્ઞેય થઈ ગયું અને જ્ઞાતા. અને એને ક્ષણે ક્ષણે આ જેમ જેમ એને સમજાતું જાય એમ અહીંયા જ મોક્ષ અનુભવાય. પૂર્વાત્મા છે સ્થૂલ મન, ભૂલામણા ભૂત ફંદ જાય નિકાલી ભાવે જો જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ. આ આપણી મહાત્માઓની દશા છે. આ સ્થૂલ મન, ભૂલામણા ભૂત ફંદ જાણ નિકાલી ભાવે. એ પોતે એટલું જ જાણે કે આ મન વચન કાયા એ પૂર્વે ચિતરેલી માયા છે, એનો સંભાવે નિકાલ થયા કરવો જોઈએ. હવે કેવી રીતે થશે? તો કે જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ એ ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ છે. ખરેખર સૂક્ષ્મ રીતે જોઈએ તો મોક્ષ સ્વરૂપ મૂળ ઐશ્વરી, અવાચ્ય મૂળ સ્વપદ, નોબલ ને પણ મૂજવે, અમૂલ્ય હે નિર્બંધ. આત્મા પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ છે, એનું ઐશ્વર્ય છે, અને એ શબ્દોમાં કહી શકાય એવું નથી. નોબેલ ને પણ મૂજવે, અમૂલ્ય હે નિર્બંધ. હવે એવી નિર્જરા થઈ રહી છે કે બંધન થતું નથી. કારણ કે હવે પોતે કરતા રહ્યો નહીં. કરતા થાય તો ભોગતા થાય, અને એ ભોગતા પદ એ બંધન છે. હવે રહ્યું નહીં. કેવળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ એનો ધીરે ધીરે ખુલ્લો થઈ રહ્યો છે. ટૂંકમાં આટલું મને સમજાય છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઓકે, રૂપલબેન, હા. અમીબેન, હાર્દિકભાઈ ફોલો કરજો. જી નમો રૂપલ. વિતરાગાય, નમો નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતા અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયરિયાણમ, આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો નમો વત્સાયાણમ, વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ,
नमो नमो लोये लोये सव सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो तो पंचन पंच नमुक्कारो वपनासनो सव पावपनासनो पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च मंगलानं च सर्वेसिं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं परमं हवै मंगलम् मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા હવે આપણે જય ઝૂમ સચ્ચિદાનંદ ઉપર કાલે સવારના 6:30 વાગે મળીશું તો જરૂર પધારજો. જય શ્રી કાંતિયાનજી, જય સત્યાનંદ મહાત્માઓ.